سورہ کہف کا نام تو سنا ہے نا، حدیث میں اس کی بڑی فضیلت بھی ہے۔ ایک کام آپ لوگ ضرور کریں کہ دیکھو جو حافظ قرآن نہیں ہے نا، وہ کچھ متعین صورتیں ضرور یاد کریں قرآن مجید کی، ٹھیک ہے؟ پورا قرآن حفظ نہیں ہوتا، کچھ متعین صورتیں ہیں، جیسے سورہ یاسین ہے، سورہ ملک ہے، سورہ ملک کی تو بڑی فضیلت ہے، اسی طرح سورہ کہف ہے، یہ بھی زبانی یاد کریں، سورہ سجدہ ہے، یہ بھی زبانی یاد کریں، اور 30واں پارہ بھی مکمل زبانی اور 29واں بھی مکمل زبانی ہے۔ یہ دو پارے ہر ایک کو حفظ ہونے چاہیے، 29واں اور کیونکہ نمازوں میں پڑھے جاتے ہیں، 29واں 30واں مکمل یاد کر لیں، سورہ یاسین یاد کر لیں، سورہ ملک یاد کر لیں، اور سورہ کہف یاد کر لیں، سورہ سجدہ یاد کر لیں، سمجھ رہے ہیں؟ سورہ واقعہ یاد کر لیں، سورہ رحمان بھی یاد کر لیں، اگر سورہ رحمان یاد کرنا ذرا مشکل ہے، سورہ واقعہ یاد کر لیں۔ تو یہ چند صورتیں آپ یاد کریں گے نا، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ تہجد میں آپ لمبی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھو سورہ کہف جمعے کے دن فضیلت ہے نا، تو وہ جمعے کی رات کو تہجد میں پڑھ لو سورہ کہف، فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی اور نماز کا ثواب بھی مل جائے گا۔ تو جن لوگوں کو قرآن کا حصہ یاد نہیں ہوتا، وہ تہجد لمبی رکعتیں پڑھ ہی نہیں سکتے، وہ علم طرح سے بس پڑھتے رہیں گے، رکوع کریں گے پھر اٹھیں گے، تو وہ تہجد میں جو ہے نا کچھ اپنا سینے میں اتنا قرآن محفوظ رکھنا چاہیے تاکہ کبھی انسان کی طبیعت میں نشاط ہوتا ہے، وہ لمبی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکے، وہ سمجھ رہے ہیں؟ 30واں پارہ ہے، ایک پارہ تہجد میں پڑھ لیں مکمل 30واں پارہ، تو یہ تھوڑا تھوڑا روزانہ قرآن مجید یاد کیا کریں۔ کیا ہو گیا بھائی؟ روزانہ آج سے عزم کریں کہ ہم روزانہ قرآن کا بے شک کچھ نہیں 4 لائنیں زبانی یاد کر لیں گے، ایک صفحے 15 لائنوں والا قرآن لے لیں، کیونکہ زیادہ تر حافظ میں نے دیکھے 15 لائنوں کے، ایک ہی ہمیشہ یاد، جب بھی قرآن حفظ کرنا ہے نا تو ایک ہی جیسے قرآن سے حفظ کرنا ہے، ورنہ بہت کنفیوز ہو جائیں گے۔ بھائی قرآن جو چھپتے ہیں نا ان میں کچھ 15 لائنوں والے ہوتے ہیں، کچھ 16 لائنوں والے ہوتے ہیں، کوئی سورت 15 لائنوں سے یاد کر لی، کوئی 16 سے، بہت کنفیوز ہو جائیں گے۔ پوری زندگی ایک جیسے قرآن سے ہی پھر پڑھا جاتا ہے۔ تو آج سے یہ ہمت کر لیں، جتنے لوگ فیس بک پہ بھی سن رہے ہیں، نیٹ پہ بھی سنیں گے، آپ لوگ بھی جو موجود ہیں، روزانہ قرآن کی 3-4 لائنیں زبانی یاد کرنی ہے، ان متعین صورتوں کی 3-4 زیادہ بوجھ نہ ڈالیں اپنے اوپر ورنہ مایوسی ہو جاتی ہے۔ تو اس میں بڑی برکت ہوگی، 1-2 سال میں بہت ساری صورتیں یاد ہو چکی ہوں گی۔ میں نے جو قرآن مجید حفظ کیا ہے نا، تو میرا حفظ کرنے کا شروع میں ارادہ نہیں تھا، میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ میرے بڑے بھائی کو جزائے خیر دیں، وہ حافظ قرآن ہیں، ہم نے کسی الگ سے قاری سے نہیں پڑھا، اپنے بڑے بھائی سے ہی پڑھا ہے۔ تو وہ ہمیں روزانہ سب بہن بھائیوں کو لے کے صبح بیٹھ جاتے تھے فجر کے بعد، اور ہمیں انہوں نے پڑھانا، قاعدہ تو میرے والد صاحب نے پڑھا دیا تھا، نورانی قاعدہ، اور کچھ دعائیں یاد کرا لی، باقی بڑے بھائی نے پھر قرآن پڑھانا شروع کیا۔ تو جب میرا قرآن ختم ہوا تو انہوں نے کہا کہ اب کچھ صورتیں یاد کر لو، تو مجھے سورہ کہف یاد کرا دی، تھوڑی صبح بیٹھتے تھے 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ روزانہ، باقی پھر اسکول جانا ہے، باقی کام ہوتا، بس روزانہ اتنی دیر بٹھاتے تھے۔ تو وہ روز تھوڑی صورتیں یاد کر کے بہت ساری صورتیں یاد ہو گئیں، تو پھر مجھے حفظ کرنے کا شوق پیدا ہو گیا، یار جب اتنی ہو گئی تو پورا یاد کرو قرآن۔ تو میں نے بہت تھوڑے سے عرصے میں طلب علمی کے دوران الحمدللہ حفظ مکمل کیا ہے، پڑھائی کے دوران۔ تو ایک دفعہ ذوق پیدا ہو جائے گا نا تو پھر خود مزہ آئے گا، خود لطف آئے گا اس میں۔ تو سورہ کہف بھی مشہور سورت ہے جو پڑھی جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ کہف کی جمعے کو تلاوت کرے گا، جمعے کی رات کو بھی کر سکتے ہیں تلاوت، ایک روایت میں جمعے کی رات کا بھی تذکرہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ کہف عربی میں کہتے ہیں غار کو۔ اس میں 2 بلکہ 3 واقعات ہیں، 2 تو بڑے ہی دلچسپ ہیں۔ پچھلی قوموں میں چند نوجوان تھے جو ایمان لے کر آئے، جو کیا کیا انہوں نے، لیکن وہ جس ملک میں وہ رہتے تھے وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، وہ ایمان والوں کو زندہ رہنے نہیں دیتا تھا۔ تو ان نوجوانوں نے مل کے یہ کہا کہ ہم یہاں رہ کر اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے، ایمان ظاہر کریں گے یہ ہمیں مار دیں گے، تو ہم اس ملک کو چھوڑ کر کہیں نکلتے ہیں۔ یہ بڑی قربانی ہوتی ہے اپنا ملک چھوڑ دینا اللہ کے لیے۔ ہمیں چھوڑنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہم چھوڑ کے جائیں گے کہاں، یہ بڑا مسئلہ ہے نا، تو ہم یہیں رہ کے دین پر عمل کریں، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اتنا ہے کہ جو کرنا چاہے تو عمل کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا کرتے ہیں، یہاں سے نکلتے ہیں۔ اب اللہ نے دیکھو ان کے ساتھ کیسی رحمت کا معاملہ کیا۔ اصل میں یہود و نصارہ اس واقعے کو جانتے تھے، تو وہ نبی کی نبوت کا امتحان لے کے لیے انہوں نے نبی سے یہ واقعہ پوچھا کہ اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے،
یہود و نصارہ تو جانتے تھے، ان کی آسمانی کتابوں میں بھی تھا، تاریخ سے بھی نقل ہوتا چلا آ رہا تھا نا، بڑا دلچسپ واقعہ تھا. تو یہ چیزیں تو پھر سینہ بسینہ نقل ہوتی ہیں. لیکن یہ واقعات مشہور تھے مدینہ میں جہاں یہود و نصارہ رہتے تھے. اہل مکہ کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا. تو انہوں نے نبی کا امتحان لینے کے لیے پوچھا کہ اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف نازل کی اور بتایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم، چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے. اکثر توبہ کی توفیق جوانی میں ملتی ہے، چاہے گناہوں سے توبہ کرنی ہو یا کفر سے توبہ کرنی ہو. میں نے بوڑھوں کو بہت کم دیکھا اسلام قبول کرتے ہوئے، بلکہ دیکھا ہی نہیں. جتنے میں نے غیر مسلمان ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں وہ سب کیا ہوتے ہیں؟ جوان. حالانکہ اس وقت مزے اڑانے کی عمر ہوتی ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جوانی میں توبہ آسان ہے، بڑھاپے میں توبہ مشکل. کیوں؟ جوانی میں جیسے گناہوں کا جوش ہوتا ہے تو گناہ سے بچنے کا جذبہ بھی جوانی میں ہی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جوش کا ہونا ضروری ہے گناہ کے لیے بھی اور توبہ کے لیے بھی. کیا ہو گیا بھائی ایک آگ بھڑکتی ہو نا جسم میں، گناہ کی بھی آگ بھڑکتی ہے اور گناہ سے توبہ کے لیے بھی جذبہ چاہیے. بڑھاپے میں جذبات کیا ہو جاتے ہیں؟ ٹھنڈے. نہ گناہ کا وہ جذبہ رہتا ہے اور نہ گناہ سے توبہ کا وہ جذبہ رہتا ہے، لہذا نیوٹرل ہو جاتا ہے. بس جس حال میں جوانی گزاری اسی میں رہتا ہے. کہتا ہے چھوڑو اب کیا توبہ کرنی، بس آرام سے مجھے زندگی گزارنے دو، مرنے دو آرام سے، چاہے وہ کافر ہو یا گناہ گار ہو. اس لیے یہ نہیں کہ بڑھاپے میں توبہ قبول نہیں ہے، قبول تو بڑھاپے میں بھی ہے، مگر بڑھاپے میں توبہ کی توفیق ملتی نہیں ہے. تو اس لیے جوانی میں ہی توبہ کر لو، اور اسی سال کر لو، اور اسی رمضان میں کر لو، اور اسی اعتکاف میں کر لو، اور ابھی کر لو. شیطان کہے گا کل عید کے بعد کروں گا، پہلے 2-4 فلمیں دیکھوں گا عید کے بعد جو نئی ریلیز ہوں گی ہیں، اور پھر جو ساری مستیاں اپنی پوری کروں گا، نکالوں گا، مزے اڑاؤں گا، پھر کیا کروں گا؟ تسلی سے آخر میں توبہ کر لوں گا. جس نے یہ سوچ کے توبہ کو ڈیلے کیا، مؤخر کیا، اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا. کرنی ہے تو کرو ابھی. اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے. آج رات اٹھ کے نا اللہ سے خوب گڑگڑا کے مانگے، اللہ جتنے گناہ تھے ہم نے چھوڑ دیے. بس ہمت کرو، ہمت کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ان نوجوانوں نے کیا کہا بھائی؟ ہمت کرتے ہیں. فتیہ، قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ نوجوان تھے. فتن کی جمع فتیہ آتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، چلو یہاں سے بھاگ کے کسی غار میں پناہ لیتے ہیں، وہاں جا کے سوچیں گے کہ کل کرنا کیا ہے، اگلا پلان کیا. ابھی تو یہاں سے نکلو، یہاں رہ کے کچھ نہیں ہو سکتا. انہیں کیا پتا تھا کہ ان کی اس قربانی پر اللہ ان کو کیسا نوازنے والا ہے. اللہ بڑا شکور ہے. اللہ کا ایک نام ہے شکور. شکور پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ قدردان. آپ تھوڑا کریں اور وہ نوازے بہت زیادہ، اس کو شکور کہتے ہیں. تھوڑی قربانی آپ دو گے مگر وہ نوازے گا بہت زیادہ. اللہ ایسا کرتے ہیں. تو یہ نوجوان نکل کے گئے ہیں اور انہوں نے غار میں کیا کی؟ پناہ لی. وہاں بیٹھ چلے گئے، نیند آ گئی، سو گئے. ساتھ ان کا کتا بھی تھا. حفاظت کے لیے کتا رکھنا بولو بھائی جائز، بلا وجہ کتا رکھنا حرام ہے. نبی نے فرمایا جس نے بلا وجہ کتا رکھا روزانہ ایک قرات اس کی نیکیاں کم ہوتی رہیں گی. ایک قرات پہاڑ کے برابر ہوتا ہے. روزانہ اس کی نیکیاں ضائع ہوتی رہیں گی. اسلام میں کتا پالنا بلا وجہ جائز نہیں ہے. ضرورت کے لیے، شکار کے لیے پال سکتے ہیں. شکاری کتے ہوتے ہیں نا کہ شکار وکار کرنا ہے، یا گھر میں طوطے پالے ہوئے ہیں تو ان کی شکار کے لیے کتا رکھا ہوا ہے. تو یہ ہوتا ہے طوطوں کی حفاظت کے لیے کتے رکھنے پڑتے ہیں بعض دفعہ. تو لیکن کتے کو بتا دیں کہ صرف طوطوں کی حفاظت کے لیے ہے. لوگ کتا پالتے ہیں ڈاکوں سے حفاظت کے لیے، اس کو بتاتے نہیں ہیں، وہ ہر ایک کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے. تو وہ اپنا کتا بھی ساتھ لے گئے حفاظت کے لیے کہ بھائی کہیں پہرے وہرے کا کام آئے گا. تو غار میں ان کو نیند آئی اور کتا کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ غار کے کنارے پہ. وہ حفاظت کے لیے بیٹھا ہوا تھا کہ بھئی کوئی آئے گا تو بھونک کے ان کو بتائے گا بھئی بندہ آیا ہوا کوئی. تو اب جو ہے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان پہ نیند کو مسلط کر دیا، سو گئے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 309 سال سوئے ہیں. کتنے؟ 309 سال. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. اگر انسان ایک ہی پہلو پہ لیٹا رہے نا تو زمین کھا جاتی ہے اس کو. تو اللہ فرماتے ہم ان کو کروٹیں بھی دلاتے رہے.
وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ. جب سورج نکلتا تھا تو وہ بھی کترا کے نکلتا تھا، روشنی جائے گی مگر تیز دھوپ نہیں جائے گی، تاکہ سورج کی جلن، سورج کی کرنیں ان کی اسکن کو خراب نہ کریں. اور اللہ فرماتے ہیں 309 سال تک کتا جس انداز میں بیٹھا رہا ہے، لَوِ اطَّلَعْتَ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ فرارا. وہ کیا ہے؟ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، کہ تم اس کتے کو دیکھتے تو روب کی وجہ سے وہاں سے بھاگ جاتے. اللہ نے کتے پر ایسا روب ڈال دیا کہ کوئی بھی اس کے قریب پٹک نہیں سکتا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ 309 سال میں ظاہر ہے کتنے لوگ یہاں سے گزریں گے غار میں جا کے، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. تو کتے کی ایسی وحشت. 309 سال کے بعد اللہ نے ان کو اس دوران کیا ہوا؟ وہاں حکومت کا کیا ہو گیا؟ بادشاہ مر گیا، پوری رعایا تبدیل ہو گئی، کوئی نیک بادشاہ آ گیا اس ملک میں جو توحید پرست تھا اور نیک لوگوں کی قدر کرتا تھا. پوری رعایا تبدیل ہو گئی، حکومت تبدیل ہو گئی 309 سال میں. تو یہ 309 سال کے بعد سو کے اٹھے ہیں. اب پریشان ہے کہ یار ہم کتنا سوئے ہیں. کسی نے کہا کہ ہم 24 گھنٹے سوئے ہیں، کسی نے کہا کہ نہیں بھائی آدھا، کیونکہ یہ تو سوچ ہی نہیں سکتے تھے نا اتنے 100 سال تک ہم سوتے رہے. تو ایک نے کہا کہ اللہ ربکم اعلم بما لبثتم، اللہ کو پتا ہے بھائی کتنا سوئے ہیں، چھوڑو اس بحث میں کیا پڑھنا، 24 گھنٹے یا آدھا دن یا ایک دن، چھوڑو کیا کرنا ہے اس بحث. تو ایسا کرو فبعثوا بورقکم هذه الى المدینہ. کیا ہوا بھائی؟ فبعثوا بورقکم هذه الى المدینہ، یہ سکہ رائج الوقت لے کے جاؤ. کیا کرو؟ سکہ رائج الوقت. یہ رائج الوقت میں خود لگا رہا ہوں کیونکہ آج کسی کا نکاح پڑا ہے نا جمعے میں، اس میں لکھا تھا 1 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت. تو یہ پرانی اصطلاحات پتہ نہیں لوگ کیوں استعمال کرتے ہیں بھائی. رائج الوقت ہی ہے اور کیا ہوگا. بیوی رائج الوقت ہے، دولہا رائج الوقت چل رہا ہے، تو سکہ بھی کون سا ہوگا؟ رائج الوقت ہی ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ یہ سکے لے کے جاؤ، کرنسی لے کے جاؤ. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، اور دیکھ کر آؤ کون سا پاکیزہ کھانا ہے، کیونکہ غیر مسلم ریاست ہے، حلال ملنا اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم اسٹیٹ میں رہنا بڑا مشکل کام ہے. لوگ یورپ امریکہ میں جا کے جو آئے کھا لیتے، کہتے بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، یہاں کیا حلال حرام، اتنا مشکل کام ہے. نہیں، آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی. ہندوستان میں ایک بزرگ تھے، رمضان نام تھا ان کا، یہاں کراچی ہجرت کر کے آ گئے تھے ہندوستان سے. تو جو کوئی اس طرح کے بڑے لوگ ملتے تھے نا جو بھی نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، تو میں ان سے تھوڑا سا انٹرویو لیتا تھا کہ آپ نے کوئی واقعہ دیکھا ہو، کوئی کرامت دیکھی. انہوں نے اپنا بڑا دلچسپ واقعہ سنایا. فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہندوستان کے ایک علاقے میں جو بلوائی تھے نا، جو بلوا کرنے والے ہندو تھے، انہوں نے، دہشت گردوں نے مسلمانوں کے علاقوں پہ حملہ کر دیا. مسلمان بہت تھوڑے تھے، مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. تو کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے وہیں کہیں مظاہر علوم کے یا دیوبند کے. مقصد میرا یہ نہیں ہے کہ وہ دیوبند کے علاوہ کوئی بزرگ نہیں ہوتا، وہ چونکہ واقعہ ان کا اس لیے، کوئی لوگ اس پہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے مسلک کو وہ کرنا ہے، وہ اتفاق سے تھے وہاں کے، تو اس لیے میں نے بول دیا. تو وہ مکان کی چھت پہ کھڑے ہو گئے اور اللہ سے دعا مانگنے لگے. بہت گڑ گڑا کے دعا مانگی انہوں نے کہ اللہ ان لوگوں کے شر سے ہمیں بچا لے. تو یہ جو واقعہ سنانے والے تھے نا، انہوں نے مجھے خود بتایا، کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ گھوڑوں پہ آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں بڑی بڑی راڈیں ہیں، گزن ہیں، اور وہ زمین پہ نازل ہو کر انہوں نے ان بلوائیوں کے خلاف حملہ کر دیا، مارا ان کو. میں نے جب یہ واقعہ ایک دفعہ بیان کیا تو یوٹیوب پہ جب یہ واقعہ گیا تو اس علاقے کے جو مسلمان تھے ان کے کمنٹس آئے کہ یہ واقعہ یہاں پر ہوا ہے اور اس گاؤں میں ہوا ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ کیا ہے؟ دعا مانگنے والے کی جو دعا ہے نا اس میں طاقت تھی، وہ مانگ رہا تھا گڑ گڑا کے. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ہم نماز استسقا پڑھتے ہیں، بارش پھر بھی نہیں ہوتی. عموماً ایسا ہی چل رہا ہے سسٹم جو چل رہا ہے نا، نماز استسقا پڑھ رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، تو اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں کہ قبول ہوتی ہوں گی دعائیں. لیکن پہلے دعائیں نماز استسقا کی فوراً قبول ہوتی تھی اور ان کا ظاہر بھی قبول ہوتا تھا. یہ ہم نے بھی اپنے بڑوں سے بھی سنا. میری دادی نے، اللہ ان کی مغفرت کرے، خود بتایا. انہوں نے بتایا کہ ہندوستان میں جب بارشیں برسنا ختم ہو جاتی تھی تو مظاہر علوم سے، دیوبند سے علماء کی ایک جماعت نکلتی تھی، سہارنپور سے، اور عورتیں، بچے، مرد، بوڑھے سب ان کے ساتھ نکل کے میدان میں جاتے تھے. خود انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. کہہ رہے ہم جاتے تھے میدان میں بوسیدہ کپڑے پہن کے. نماز استسقا میں یہی ہے نا کہ بوسیدہ کپڑے پہن کے جاؤ، اپنے مواشی کو بھی لے کر جاؤ اور شہر سے باہر جاؤ اور دھوپ میں اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگو.
तो कहते हैं हम जब जाया करते थे बारिश की दुआ मांगने के लिए तो इतना यकीन होता था कि बारिश होगी कि तंबू साथ लेकर जाते थे कि जब बारिश होगी ना तो वहां देगें पकेंगी और खाना खाया भी जाएगा, खुशी में खिलाया भी जाएगा। तो वो खाने का सामान घर से लेकर जाया करते थे। और उन्होंने बताया कि हमने खुद देखा है कि नमाज इस्तिस्का के लिए दुआएं हो रही हैं और आसमान पे बादल आए और बारिश बरसना शुरू, और हम सब क्या कर रहे, तंबू लगा के खाना खा रहे खुशी में। ये मैंने खुद सुना। नमाजी थी माशाल्लाह, परहेजगार थी, मौलाना अब्दुल रहीम रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह से बैत भी थी वो। ये इसलिए फजाइल सुना रहा हूँ कि भाई उम्मीद है कि इंशाल्लाह झूठ नहीं बोला होगा उन्होंने। वो झूठ क्यों बोलेंगी भाई, उनको कोई पैसे मिल रहे थे। यहाँ हमारे पड़ोस में यही इसी मस्जिद में सामने एक डॉक्टर साहब रहा करते थे, आपको मालूम होगा। यहाँ एक डॉक्टर साहब रहते थे ना सामने वाले घर में, उनके वाले साहब भी बूढ़े आदमी थे। अल्लाह ताला अगर जिंदा हैं तो और उम्र में बरकत दे, इंतकाल हो गया तो अल्लाह उनकी मगफिरत करे। मेरे से बड़ी गपशप थी उनकी। मुझे बस ये कहते थे आप इतने पतले क्यों हैं। अब तो मैं थोड़ा मोटा हो गया था, बहुत ही पतला था। कह रहे हैं आप मौलवी हो के इतने बारीक से क्यों हैं। वो ऐसी गपशप में मजाक करते थे होते हैं ना कुछ जिंदा दिल किस्म के, तो लाहौर के थे, पंजाब के असल। तो उन्होंने भी, उनसे भी गपशप होती थी। उन्होंने भी ऐसे, मैंने उनको बताया कि हमारी दादी से हमने सुना कि माँ हिंदुस्तान में जब जाया करते थे नमाज इस्तिस्का के लिए तो बारिश हो जाती थी। आपने कभी ऐसा देखा? उन्होंने कहा हाँ, हमने खुद अपनी आंखों से देखा। उन्होंने अपने 2 वाकयात सुनाए। एक इंडिया का, वो इंडिया के पंजाब से उनका ताल्लुक था। कहने लगे कि एक मर्तबा बारिश रुक गई तो हम बारिश के लिए यानी दुआ मांगने के लिए नमाज इस्तिस्का के लिए घर से निकले। सुन्नत यह है कि नमाज इस्तिस्का में आप एक तो आबादी से दूर जाएं, नंबर 2 थोड़े बोसीदा कपड़े पहन के जाएं, सब जाएं, बच्चे भी जाएं, औरतें भी जाएं, मर्द भी जाएं, बूढ़े भी जाएं, सब लोग जाएं और बहुत लंबी दुआ मांगी जाए, बहुत इत्मीनान के साथ दुआ मांगी जाए। तो कहते हैं कि हम जब निकल के जा रहे थे तो हिंदू ये कह रहे थे ये मोसले बारिश बरसाने जा रहे हैं। हिंदुओं को इतना यकीन था, मोसले कहते हैं ना, मोस्टली हिंदू ज्यादातर मोसले ही कहते हैं मुसलमानों। तो कह रहे थे कि ये क्या करने जा रहे हैं, मोसले बारिश बरसवाने जा रहे हैं। कहते हैं कि जब गए हैं, दुआ मांगी है, इंतहाई शदीद गर्मी। आज नमाज इस्तिस्का भी एयर कंडीशन हॉल में होती है और तोबा वोबा का तो कोई तसव्वुर होता ही नहीं है, कोई गुनाहों से तोबा भी करे। वो तो यही होता है, अल्लाह मैं फिर फिल्म देखूंगा, जैसी बारिश होगी तो मैं क्या देखूंगा जाके। तो गुनाह से, तो कुरान क्या कहता है, या कौम इस्तगफिरू रब्बकुम, गुनाहों से माफी मांगो, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, आसमान से मूसलाधार बारिशें बरसाएगा। तो नमाज इस्तिस्का का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि आप अल्लाह से अपने तमाम गुनाहों की माफी मांगे। तो गुनाहों की माफी का तो हमारे जहन में ही नहीं होता, और वो इमाम पे डाल देते हैं जो बेचारा दुआ मांग रहा है ना कि इसकी वजह से कबूल नहीं हुई। वो तो अच्छे इखलास से मांग रहा होता है। मस्जिद का इमाम जो है वो पब्लिक में ऐसे ऐसे माशाल्लाह बदमाशों की कसरत होती है। कोई बहन की विरासत खा के बैठा है, कोई यतीम का माल दबा के बैठा हुआ है। चलो अब दबा लिया, माल खा लिया, अब तौबा तो करना कि अल्लाह मैं वापस दे दूंगा। वो नहीं होता। अल्लाह मैं कहत से मर जाऊं, बारिश ना हो कोई मसला नहीं है, मैं मर जाऊंगा कहत से, मगर मैं बहन का प्लॉट वापस, बोलो भाई, नहीं करूंगा। तो फिर कहां बारिश होगी मेरे भाई। अल्लाह कह रहे तुम बदमाशी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो वो उन्होंने अपना वाकया सुनाया कि हम गए, हमने दुआ मांगी, और वो जो हमारे इमाम साहब थे इंडिया में, कोई जालंधर या कोई लुधियाना का वाकया है, कह रहे वो सर्दे में गए हैं और ऊपर से इतनी शदीद गर्मी थी कि वो हमारी कमर जो है ना धूप की वजह से ऐसा लग रहा था जल जाएगी है। मगर इमाम साहब जो सर्दी में जाके रोए हैं और पब्लिक को रुलाया उन्होंने कि अल्लाह जब तक बारिश बरसेगी नहीं यहां से हम हिलेंगे नहीं। ये अब देखें, जिसको इत्मीनान होगा वो इतनी देर तो सर्दी में पड़ा रहेगा, वरना वो कहेगा यार कुछ होने वाला तो है नहीं, खाम खामे कमर जला के आ जाओ। कह रहे हैं वो उन्होंने गिड़गिड़ाए हैं, वो ऐसा गिड़गिड़ाए हैं और कमर हमारी जल जल के लग रहा था कि वो खराब ही ना हो जाए। और फिर उन्होंने मुझे अब खुद सुनाया वाकया। कहते हैं हमने देखा कुछ देर हुई है, उसके बाद गहरे बादल आए हैं और वही बारिश बरसना शुरू हो गई है। और कह रहे जब तेज बारिशें हुई हैं तो हम जब वापस आ रहे तो हिंदू हंस रहे और कह रहे थे ये मौसले बारिश बरसवा के आ रहे हैं। हिंदुओं को भी यकीन होता था ये मौसले बड़े तेज हैं। आज का जो मौसला है मेरे भाई, हम जैसे नालायकों पर मुश्तमिल है। तो फिर हम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। अल्लाह कहते तुम्हें यकीन नहीं है, तू पता नहीं क्या कर रहा है यहाँ बैठ के, उधर तवज्जो। मैं तो देखा है दुआ मांगते मांगते ना जेब में चेक कर रहे होते कितने पैसे पड़े हुए, चाहे 5,000 का तो है ना, वो खराब तो नहीं हुआ। हाँ भाई आमीन, फिर वो थोड़ी देर में यहाँ खुजाएगा, फिर उधर खुजाएगा।
10 काम हो रहे हैं, दिल नहीं लग रहा, एक फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है, तो ये कैसे हिसाब चलेगा मेरे भाई। तो दुआ कबूल होती है, बाज दफा ऐसे होती है जैसे मैंने आपको बताया, इस तरह से भी होती है कि उधर मांगी और उधर अल्लाह ने बारिशें बरसाना शुरू कर दी। और बाज दफा दुआ ऐसे कबूल होती है, अच्छा कुछ करके दुआ मांगो तो ज्यादा कबूल होती है, कुछ अल्लाह के लिए किया हो ना। जैसे हदीस में आता है 3 आदमी गार में बंद हो गए, बड़ा जबरदस्त वाकया है वो हदीस में। गार में गए थे, ऊपर से पत्थर लुढ़का और गार का मुंह बंद, अब निकलने का रास्ता ही नहीं, और उनको कोई आवाज भी नहीं बाहर जा सकती, फोन वोन तो होता नहीं था पहले। तो अब उनको यकीन हो गया कि अब हमारा अंजाम सिवाय मौत के कुछ नहीं है, इसमें तड़प तड़प के मरना ही और कुछ नहीं होगा। तो तीनों ने कहा कि भाई देखो, अल्लाह को अपने किसी अच्छे अमल का वास्ता दे के दुआ मांगो। हम में से किसी से कोई जिंदगी में अच्छी नेकी हुई हो जो आप समझते हो कि बहुत अच्छी नेकी है, तो उस नेकी का अल्लाह को वास्ता दे के दुआ मांगी जाए। तो मशहूर हदीस है, जल्दी जल्दी मुकम्मल करता हूँ। एक ने कहा, अल्लाह मैं बकरियां चराता था, घर आया, अपने बच्चों को दूध पिलाने से पहले मैंने कहा वालदैन को पिलाऊंगा, वालदैन सो गए थे, तो सारी रात सिरहाने उनके सिरहाने खड़ा रहा था मैं सर के पास, इनको जगाऊंगा भी नहीं कि नींद खराब हो, और ऐसा भी नहीं होगा कि पहले बच्चों को पिला दूं, पहले माँ बाप बाद में अपने बच्चे। पूरी रात प्याला लेके सर के किनारे खड़ा रहा, जब सुबह उठे तो फिर उनको पिलाया, उठा भी नहीं रहा। वालदैन की खिदमत कितनी बड़ी नेकी है देखो। अल्लाहुम्मा इन कुन्तु फ़अल्तु ज़ालिका इब्तिग़ाअ वजहिक फ़स्रिफ़ अन्ना मा नहनु फ़ीही फ़क्शिफ़ अन्ना मा नहनु फ़ीही। ए अल्लाह, अगर मैंने ये तेरे लिए किया था और तुझे ये मेरी नेकी पसंद आ गई है, तो आज जिस मुसीबत में मुब्तला है अल्लाह उस मुसीबत से हमें निजात दे दे। कैसी अल्लाह की कुदरत, वो पत्थर हिलाए अपनी जगह से। पता चला मेरे भाई, माँ बाप की खिदमत बड़ी बड़ी चट्टानों को अपनी जगह से हिला देती है बगैर किसी वजह के। इतना बड़ा अमल है ये, आज तो बर्दाश्त नहीं होता है, ना बाप की डांट बर्दाश्त होती है, ना माँ की डांट बर्दाश्त होती है। देखो अल्लाह चाहते पूरा पत्थर हिला देते, लेकिन अल्लाह ने कहा कि सबका अमल सामने आ जाए ना, तो अल्लाह ने थोड़ा सा हिलाया पत्थर के, अभी हल्की सी हवा आए बस, है भाई, ताकि बाकी दो की नेकियां भी सामने। वैसे तो अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह चाहते तो हटा देते ना पत्थर। दूसरे ने दुआ मांगी, ए अल्लाह, मैं अपनी चचाजाद बहन पे आशिक था, उससे जिना करना चाहता था, वो मौका नहीं देती थी, बहुत सख्त इश्क वाली मोहब्बत थी, बिल आखिर कहत पड़ा, सब कुछ खत्म हो गया, तो वो मेरे पास आई रोटी के लिए, तो मैंने उससे कहा एक शर्त पे तुझे राशन दूंगा कि तू मेरी हराम ख्वाहिश को पूरा कर, और बिल आखिर मुझे उस पर कुदरत हुई। जब मैं जिना के, वो मजबूर हो गई बेचारी, जब मैं जिना के बिल्कुल करीब पहुंच गया तो उसने मुझे अल्लाह तेरे अजाब से डराया, इत्तक़िल्लाह वला तफ़ुद्दल ख़ातम इल्ला बिहक़्क़ी, कि तू ये काम कर तो रहा है मगर तू अल्लाह से डर। अल्लाह, मैं इस हालत में कि मुझे उस पर मुकम्मल कुदरत हो चुकी थी और मैं अरसे से तलाश में था कि ये मेरी दस्तरस में आए, आज जब मुझे मौका मिला और बिल्कुल करीब पहुंच गया जिना से, तो इसने मुझे कहा अल्लाह से डर, तो अल्लाह मैं तेरे खौफ से पीछे हट गया। इन कुन्तु फ़अल्तु ज़ालिका इब्तिग़ाअ वजहिक, अल्लाह सिर्फ तेरे लिए किया था, अगर तू इस अमल को कबूल करता है तो आज जिस मुसीबत में मुब्तला है उस मुसीबत से हमें निजात दे दे। हदीस में आता है पत्थर मजीद थोड़ा सा लुढ़क गया, और क्या है कि धूप भी आना शुरू, हवा भी, लेकिन अभी निकल नहीं सकते थे क्योंकि अल्लाह तीसरे का अमल भी सामने लाना चाहता था। तीसरे ने कहा अल्लाह, मैं फलां शख्स के पास मजदूरी किया करता था, मजदूरी छोड़ के चला गया, एक मजदूर था मेरे पास, मजदूरी लिए बगैर वो चला गया, तो उसकी जमा पूंजी से मैंने कारोबार किया, बहुत कारोबार बढ़ गया, बहुत अरसे के बाद वो आया तो उसने कहा मेरी जो मजदूरी थी दे दो, तो मैंने कहा भाई तेरे पैसे से मैंने ये बिजनेस किया, ये सैकड़ों ऊंट, गाय, बैल, बकरियां, ये सब तेरी हैं। वो भी ऐसा नींबू नचोड़ कम बगत सारी चीजें उठा के ले गया। वो इतनी मामलात में आजकल कौन साफ होता है कि भाई तुम्हारे पैसों से किया तो ले जाओ, तो वो भी ले गया, तो मैंने भी दे दिया। मैंने कहा अल्लाह, मैं हराम का निवाला न जाए मेरे पेट में, तो अल्लाह अगर मैंने तेरे लिए किया था तो जिस मुसीबत में मुब्तला हूँ उस मुसीबत से हमें निजात दे दे। हदीस में आता है पत्थर मजीद लुढ़का है, फ़ख़रजू यमशून, बड़े आराम से बाहर निकल गए। तो देखो इससे पता चलता है अल्लाह के लिए कुछ कुर्बानी दी हो तो फिर दुआएं ठा करके कबूल होती हैं। जो लोग बैंक की मुलाजमत छोड़ देते हैं, बड़ी कुर्बानी है, उनकी दुआएं बहुत तेजी से कबूल होती हैं। दाढ़ी रखने का माहौल नहीं है लेकिन आप रख लो अल्लाह के लिए, दुआएं इंशाअल्लाह तेजी से कबूल होना। बोलो ना भाई क्या जा रहा है, बोले क्यों कबूल होती है भाई? सारा दिन अल्लाह के लिए, सारा दिन अल्लाह के लिए भूख प्यास को बर्दाश्त किया, तो अब अल्लाह कहते हैं तूने मेरे लिए कुर्बानी दी, अब तू मांग जो मांगेगा मैं तुझे अता करूंगा। हज में दुआएं क्यों कबूल होती हैं? 6-7 लाख रुपए आपके खर्च हुए, आप इतनी दूर गए, आपने वहां धक्के खाए,
तो अरफात के दिन ऐसी दुआएं कबूल होती हैं, हदीस में आता है शैतान खाक सर पे डालता है कि आज मेरी पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो गई है। लेकिन हमने देखा है अरफात में भी दुआएं नहीं मांग रहे लोग, वहां भी एक इज्तिमाई दुआओं का माहौल बनाया हुआ होता है, एक आदमी बैठा हुआ सब आमीन आमीन लगा रहे। भाई वहां तो कम से कम कुछ जाके कुछ अलग से अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांग लो, दिल लगाओ उस दुआ में। दुआएं कबूल होती हैं सफा और मरवा की पहाड़ियों पर। वहां हजरत हाजरा ने एक अमल किया था ना, कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी कि एक ऐसी जमीन ना जहां घास का तिनका, वहां अल्लाह के लिए कुर्बानी देकर अपने बच्चे के साथ रहना शुरू किया। और फिर आजमाइश आई अल्लाह की तरफ से, बच्चा एड़ियां रगड़ रहा है, पानी का नामो निशान नहीं है, लेकिन वो अल्लाह से शिकायत नहीं कर रही कि अल्लाह तूने तो मुझे मरवा दिया, कहां लाके मेरे शौहर ने मुझे डाल दिया। भाग रही है इधर से उधर, उधर से इधर। कैसा अल्लाह की रहमत को जोश आया कि मेरे लिए कुर्बानी दी, अब मैं तुझे जाया नहीं होने दूंगा। ऐसा चश्मा पानी का पैदा कर दिया, हजारों लाखों करोड़ों हाजी अब तक सैराब होते चले आ रहे, वो चश्मा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो सफा और मरवा की पहाड़ी पर जब आप सही करते हैं, उलमा कहते हैं, हदीस से भी साबित है, वहां लंबी लंबी दुआएं मांगनी चाहिए खड़े होकर, क्योंकि ये वो मौका है जहां आपने तो कुर्बानी नहीं दी, लेकिन अल्लाह की एक बंदी ने बहुत बड़ी कुर्बानी, तो दूसरे की कुर्बानी को भी इंसान कैश करा सकता है। तो कुछ करने के बाद जब मांगा जाए तो कबूलियत का इम्कान बढ़ जाता है। हम अल्लाह के लिए कुछ कुर्बानी देने के लिए तैयार ही नहीं है, कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं है, मांगने के लिए भी तैयार नहीं है। बल्कि अल्लाह ने हमें दुआएं भी सिखाई हैं, कैसी प्यारी दुआएं सिखाई हैं कुरान मजीद में और अहादीस में। अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी हुब्बक व हुब्ब मन युहिब्बुनी युहिब्बुक व हुब्ब अमली युक़र्रिबुनी इला हुब्बिक। और एक और दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी हुब्बक अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी हुब्बक व हुब्ब मन यनफ़उनी हुब्बुहु इंदक अल्लाहुम्मा फ़कमा रज़क़तनी मिम्मा उहिब्बु फ़जअलहु क़ुव्वतन ली फ़ीमा तुहिब व मा ज़वैत अन्नी मिम्मा उहिब फ़जअलहु फ़राग़न ली फ़ीमा तुहिब। हम लोग दुआएं भी अजीब अजीब चीजों की मांग रहे होते हैं। कैसे प्यारे अल्फाज सिखाए, ए अल्लाह तू मुझे अपनी मोहब्बत दे दे, मेरे दिल में क्या कर दे, अपनी मोहब्बत डाल दे। वह हुब्बा मन यनफ़उनी हुब्बुहु इंदक, और उन लोगों की मोहब्बत भी या उन चीजों की मोहब्बत दिल में डाल दे कि जिनसे मोहब्बत करने से तेरी मोहब्बत में मजीद तरक्की हो जाए। ऐसी चीजों की मोहब्बत दिल में डाल दे कि उनकी मोहब्बत का फायदा हो आखिरत में, और तेरी मोहब्बत में इजाफा हो जाए। जैसे वालिदैन की मोहब्बत, बीवी बच्चों की मोहब्बत, इससे अल्लाह की मोहब्बत और बढ़ती है ना, ये तो अल्लाह का हुक्म है। उलमा की मोहब्बत, नेक अमल की मोहब्बत। अल्लाहुम्मा फ़कमा रज़क़तनी मिम्मा उहिब्बु, ऐ अल्लाह तूने जो मुझे मेरी महबूब चीजें अता की हैं, तो फ़जअलहु क़ुव्वतन ली फ़ीमा तुहिब, तो उनको जरिया और वसीला बना दे अपनी मोहब्बत में इजाफे का। यानी वो मुझसे छीनना नहीं वो चीजें, बल्कि उनसे उनका इस्तेमाल इस तरह से होना शुरू हो जाए कि वो दीन में और तरक्की का जरिया बनना। जैसे किसी को अल्लाह ने माल दिया तो माल से हरे को मोहब्बत होती है, तो ये माल और आखिरत में तरक्की का जरिया बन जाए। वमा ज़वैता अन्नी मिम्मा उहिब, और जो मेरी महबूब चीजें तूने मुझे नहीं दी, मैं चाहता था लेकिन नहीं मिली, तो उनका ना मिलना तेरी मोहब्बत में तरक्की का जरिया बन जाए। कैसे अजीब अल्फाज है देखो। और ये किसने बताया? एक उम्मी ने, जो ना लिखना जानते और ना पढ़ना जानते हैं। यही होता है ना, कुछ चीजें आपको मिल जाएंगी, आपकी पसंद की कुछ नहीं मिलेंगी। तो अल्लाह जो पसंद की चीजें मिल गई हैं उनसे भी आखिरत में तरक्की हो जाए, जो नहीं मिली उनका ना मिलना आखिरत में तरक्की का जरिया बन जाए। हर चीज घूम के कहाँ आ रही है? अल्लाह की जात की तरफ। तो भाई रमजान की चंद घड़ियां बाकी हैं, कुछ वक्त निकाल के अल्लाह से गिड़गड़ा के, उलमा कहते हैं रोजाना 24 घंटे में एक टाइम ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आप रोज एक वक्त अल्लाह से तफसील से गिड़गड़ा के दुआ मांग के मामूल बनाए अपना। बात समझ में आ रही है भाई कि नहीं आ रही? रोजाना 24 घंटे में कम से कम एक वक्त, वो सबसे अफजल वक्त है रात का आखिरी हिस्सा। अगर उस टाइम ना हो सके तो जो वक्त आपको मिले, लेकिन मांगना जरूर है। और ये यकीन कर लेना है कि जिसके सामने हाथ फैला रहे हैं वो महरूम नहीं करता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यस्तही, अल्लाह ताला को इससे हया आती है, अन यरुद्दहुमा खाइबैन, कि जब कोई बंदा उसके सामने हाथ फैलाए तो अल्लाह उसको खाइब व खासिर वापस लौटाए। इस बात से अल्लाह को हया आती है, तो वो कबूल होगी। या तो अल्लाह वही चीज अता कर देंगे, या अल्लाह ताला उसका कोई नेमुल बदल अता कर देते हैं।
वो नेमुल बदल अता होता है तो आपको वो चीज नजर नहीं आ रही होती, नेमुल बदल को आप समझते ही नहीं कि ये नेमुल बदल है। और बाज़ दफा अल्लाह ऐसा करते हैं कि जो चीज आप मांग रहे हैं वो नहीं मिलती, लेकिन कोई मुसीबत आने वाली होती है जो अल्लाह आपसे टाल देते। आप कह रहे हैं कि अल्लाह इस मरीज को शिफा दे दे, वो ठीक नहीं हो रहा, वो दूसरा भी मरने वाला था, वो दूसरे पर बीमारी हमला करने वाली थी, अल्लाह ने उसको हमले से रोक लिया। कि कितना बड़ा फायदा हो गया। और बाज दफा ये होता है कि जो चीज आप मांग रहे हैं वो नहीं मिलती, लेकिन उस मांगने से जो मकसद था वो मकसद मिल जाता है। आपको कोई परेशानी आई, आप दुआ मांग रहे हो अल्लाह वो परेशानी टाल दे, अल्लाह ने वो परेशानी तो नहीं टाली, लेकिन उसकी वजह से जो आपका दिल परेशान हो रहा था वो दिल की परेशानी को दूर कर दिया। तो मकसद हासिल हो गया कि नहीं हो गया? अरे आप मांग रहे थे अल्लाह गुर्बत दूर कर दे, तो गुर्बत की वजह से टेंशन हो रही है ना, अल्लाह ने टेंशन दूर कर दी, तो पैसे से मकसद है। वो गरीब मगर मजा वैसे आ रहा है जैसे मालदारों को आता है। बहुत मुश्किल है समझाना, क्या करें यार। हो गरीब मगर अंदर से दिल क्या हो गया? मालदार हो गया। सुकून वो मिलेगा जो अल्लाह ने मालदारों को भी अता नहीं किया होगा, वैसा सुकून मिल जाएगा। आप बीमारी में दुआ मांग रहे हो अल्लाह शिफा दे दे, शिफा तो नहीं मिली मगर उसी बीमारी पर इत्मीनान नसीब हो गया जो एक सेहतमंद आदमी को होता है, सब्र नसीब हो गया और कुछ नहीं। तो आखिरत के में अल्लाह के बैंक में ये दुआ क्या हो जाती है? जमा हो जाती है और आखिरत में उसका अजर मिलेगा। एक रिवायत में आता है जब बंदा देखेगा अपने अमल को क़यामत के दिन, ए अल्लाह ये इतनी सारी चीजें मेरे लिए गिफ्ट, ये क्या? अल्लाह कहेंगे ये तेरी वो दुआएं हैं जो आखिरत के लिए हमने स्टॉक कर दी थी। वो कहेगा काश मेरी कोई दुआ भी कबूल ना हुई होती। तो मेरे भाई अहलुल्लाह इसलिए मांगते हैं। और देखो एक आखिरी बात कि कबूल ना करना किसका काम है? अल्लाह का। देखो जब हम कोई बीमार होता है तो हम कहते हैं यार इसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ, जो अपनी जिम्मेदारी होती है आप वो पूरी करते हैं। अब आपने जब डॉक्टरों के हवाले कर दिया तो एक तसल्ली हो जाती है ना कि यार हमारा जो काम था हमने कर दिया है, अब हम क्या करें, अब तो डॉक्टरों के हवाले है, या वो इलाज करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो अभी उनका हेडेक है, हम क्या कर सकते हैं। अब तो तसल्ली तो हो जाती है ना। तो मुसलमान जब अल्लाह के दफ्तर में फाइल जमा करा दे, मामले अटके हुए आपके, आपने अल्लाह के ऑफिस में फाइल जमा करा दी कि मैंने अपना काम कर लिया, गिड़गिड़ा के दुआ मांग ली है, तो मुसलमान को भी एक तसल्ली हो जाती है कि भाई अब अल्लाह के हवाले है, वो कबूल कर ले तो भी ठीक है, नहीं करे तो वो इंशाल्लाह अब फैसला किसके हक में होगा? मेरे हक में, क्योंकि अल्लाह ताला जाया नहीं करता अपने बंदे। तसल्ली हो जाती है कि अब ये दुआ कबूल हो तो भी ठीक है, कबूल ना हो तो भी ठीक है। तो दुआ से मुसलमान को क्या मिलता है? इत्मीनान मिलता है, सुकून मिलता है। तो उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, अल्लाह फरमाते हैं चुपके से मांगो और आजिज़ी और इनकिसारी के साथ मांगो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें दुआओं का मांगने वाला बना दे। और सबसे ज्यादा पता है क्या मांगना है रमजान में? हिदायत की दुआ मांगनी है। मेरे गुनाह छुड़वा दे अल्लाह मुझसे। लैलतुल क़द्र में जो आपको दलील की जरूरत है, इसलिए उलमा कहते हैं कि इज्तिमाई कुरान ख़्वानी ये बिदअत अमल, क्योंकि ये इसाले सवाब के लिए आप एक इबादत कर रहे हैं और इज्तिमाई सतह पे तो हमें नहीं मिलता। सहाबा कराम में कहीं किसी ने कभी इज्तिमा किया हो। हजरत अबू बकर का इंतकाल हुआ, कहीं नहीं मिलता कि हजरत उमर ने तंबू लगाया हो और सब लोगों को जमा करके उनकी कुरान ख्वानी की हो। हजरत उमर की शहादत हुई तो कहीं नहीं मिलता कि हजरत उस्मान ने उनके लिए कुरान ख्वानी की हो। ये साबित नहीं है और इस पर उलमा के फतावा भी मौजूद हैं। अलबत्ता बरकत के लिए कुरान ख्वानी एक अलग चीज। बरकत के लिए यानी मकान दुकान की बरकत में जो कुरान ख्वानी है वो इबादत नहीं है, वो अज कबील रुकिया है, रुकिया दम, तो उसके लिए सबूत की जरूरत नहीं। लेकिन बहरहाल बाज उलमा उसको भी बिदत इसलिए कहते हैं, बिदत तो नहीं यानी बिदत की तायीद का जरिया बनती। तो बाज उलमा कहते हैं कि इस जमाने में बरकत के लिए भी कुरान ख्वानी नहीं करनी चाहिए, बल्कि बरकत के लिए घर के अपने लोग मिलकर कुरान पढ़ लें या नमाज पढ़ लें या दुआ मांग लें। लेकिन बहरहाल अगर कोई बरकत के लिए कुरान ख्वानी करवाता भी है तो उसकी बहरहाल गुंजाइश मौजूद है। एहतियात इसी में है कि उसको तर्क किया जाए, क्योंकि लोग इसाले सवाब और बरकत वाली कुरान ख्वानी में फर्क महसूस नहीं करते, तो वो दोनों के एक ही समझते हैं, इससे फिर बिदत की तायीद हुई। तो इसलिए इस्लामिक बैंक को हमने उस वक्त तहकीक के बाद जायज करार दिया जबकि बैंक हमारा अकाउंट खोल ही नहीं रहा था। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे दरबारी सरकारी लोग हमें कहते हैं ना सरकार से पैसे लेते हैं। सरकार से ना सिर्फ ये कि हमें पैसे नहीं मिल रहे, उल्टा नुकसानात हो रहे हैं सरकार से हमें। फिर भी सरकार का कोई सही काम होगा उसको सही कह देते हैं, गलत काम को गलत कह देते हैं। तो हर एक में ये ज़र्फ नहीं होता, तो उनको समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो अब ये एक सवाल पैदा होता है, इस्लामिक बैंक मेरा अकाउंट क्यों नहीं खोल रहे थे? सवाल पैदा होता है कि नहीं होता? तो वो इसलिए नहीं खोल रहे थे कि वो दौर था जब बड़ी लड़ाइयां चल रही थी
तालिबान की, टीटीपी की, पाकिस्तानी तालिबान की सवात में बड़ी लड़ाइयां चल रही थी ना, आर्मी के साथ फटे हुए थे। मेरा हुलिया ये है, मैं इस हुलिये में जाता था बैंक में, तो वो मुझे समझते थे कि ये भी कोई दहशतगर्द तंजीम से इसका ताल्लुक है, डरते थे। मैं कहता था भाई मैं सीधा सीधा यहीं का रहने वाला आदमी हूँ, पगड़ी टोपी नहीं भाई, आपका हुलिया गेटअप खतरनाक। अब ये तो नहीं हो सकता कि मैं पैंट शर्ट पहन के चला जाऊं उनके पास, तो इस खौफ से खोलते ही नहीं थे अकाउंट, ये मसला। तो खैर, लेकिन इतनी बात जरूर है कि चाहे इस्लामिक बैंक हो चाहे सूदी बैंक हो, पैसा बचाने के लिए बैंकों में पैसा रखना हमाकत की आला मिसाल। पैसा बचाने के लिए बैंकों में रखना, एक तो होता है हिफाजत के लिए बैंक में रखना कि उसमें ट्रांजैक्शन आसान होती है, कहीं पैसे भेजना रिसीव करना, उसके लिए अकाउंट खुलवाना आजकल मजबूरी है। तनख्वाहें भी जो आती हैं आजकल बैंकों में ही आती हैं, रिलायबल जितने भी इदारे हैं उनमें टैक्स कटता है, उसके लिए अकाउंट खोलना ठीक है। लेकिन अगर मेरे भाई इस नीयत से अकाउंट खोलते हो या उसमें पैसा छोड़ते हो कि सेविंग अकाउंट है, कल पैसा इसमें बढ़ जाएगा, तो अभी से आपको हमाकत का अवार्ड मेरी तरफ से गिफ्ट, समझ रहे हो? क्योंकि प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो इतना थोड़ा होता है सूदी बैंकों में और इस्लामी बैंकों में, दोनों में। अच्छा, हो सकता है कोई बैंक के कोई मैनेजर साहब मेरा ये बयान सुन के गुस्सा कर रहे हो, मैं उनसे कहूंगा आपने भी सेविंग अकाउंट में अपने पैसे नहीं रखवाए होंगे बचाने के लिए, महफूज करने के लिए तो रखवाए होंगे, पैसा बचाने के लिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप भी नहीं रखोगे। इसलिए आपको पता है कि मुफ्ती साहब सही कह रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? प्रॉफिट इतना थोड़ा मिलता है, ऐसा तरसा तरसा के उसमें भी टैक्स कटता है, फिर वो प्रॉफिट आएगा आप एकदम थोड़े से खुश कि थोड़ा सा तो कुछ खिचड़ी इन्होंने खिलाई, उसमें से जो टैक्स कटेगा वो खिचड़ी में से भी जो बोटियां थी, जो पुलाव में से जो बोटियां थी वो भी खा गए। समझते हो कि नहीं समझते? तो इसलिए पैसा सेव करने के लिए तो अकाउंट खुलवाए जाए ताकि उसमें ट्रांजैक्शन आसान हो, कहीं बैरून मुल्क सफर करना होता है तो बैंक स्टेटमेंट देखी जाती है, इन सब चीजों के लिए वेल डन, बेहतरीन। पैसा कमाने के लिए अगर आपने सेविंग अकाउंट खोला है, चाहे इस्लामी हो चाहे सूदी हो, तो अगर आपके कोई रिश्ता आए ना, कोई लड़की आपके दामाद आए रिश्ता लेने के लिए, बनने वाला दामाद, तो उससे पूछ लिया करें कि तुमने बैंक में पैसे क्यों रखवाए। अगर वो जवाब में कहते हैं इसलिए रखवाए तो मैं पैसा कमाऊंगा, तो रिश्ते का इनकार कर दिया करें। ये बेवकूफ आदमी आपके बच्ची के मुस्तकबिल को भी तबाह करेगा। इतनी बेवकूफ वाले काम कर रहा है, इसका मतलब ये बंदा ठीक नहीं है। बस सोचने के लिए खोपड़ी बोलो नहीं है। बचाए कैसे जाए पैसे? फिर मेरा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन बीच में आ गया तो मैं बता रहा हूं, किसी भी तरीके से बचा लो भाई। गोल्ड खरीद लो, कुछ नहीं सरिया लेके डाल दो, वो सरिया भी काफी महंगा हो जाएगा एक साल में, समझ रहे हो? ये सरिया नहीं होता, ये लेके कहीं डाल दो। आपको जगह नहीं है, लोहा खरीद लो यार, घर में एक कमरे में लोहा खरीद के डाल दो, अगले साल वो भी ज्यादा प्रॉफिट दे जाएगा। भूसी टुकड़े खरीद लो यार, एक साल के बाद वो भी प्रॉफिट दे के जाएंगे। नहीं आई समझ में? भूसी टुकड़े खरीद लो। ये तजर्बे हो चुके हैं, तजर्बे जिन लोगों ने किए हैं ना वो रोए हैं बेचारे। 5-5 साल के लिए बैंक में पैसा बाउंड कर दिया, 5 साल के बाद डबल हो जाएंगे, जब मिले तो वो ऐसा रोए। तो चाहे इस्लामिक बैंक हो चाहे सूदी बैंक हो, मकसद इनका पैसा कमाना है, कमा के आपको देना नहीं है, ये ज़हन में रखो। लोग इस्लामिक बैंक पे इतराज करते हैं, ये तो पैसा कमा रहे हैं, ये तो ये कर रहे हैं, ये तो हराम है। मैंने कहा भाई पैसा कमाना कहां से हराम हो गया अगर जायज तरीके से है? इस्लामिक बैंक 6 बुनियादी उकूद पे मामला करता है, तो वो बुनियादी उकूद प्रैक्टिकली उसमें हो रहे होते हैं, लेकिन वो सदका खैरात का इदारा नहीं है, वो नोट छापने का इदारा है। जैसे जो मल्टी नेशनल कंपनियां आपको जो चीजें बेचती हैं, खुराक वराक बेचती हैं, हम बताते हैं मल्टी नेशनल कंपनियों में अगर कोई कंपनी पैकिंग की चीजें बेच रही है, खाने पीने की पैकिंग की चीजें, दूध पैकिंग का और जितनी चीजें पैकिंग की, तो पैकिंग की चीजें सारी दुनिया के डॉक्टर मना कर रहे हैं मत खाओ। कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? इसमें केमिकल डाले जाते हैं प्रिजर्व करने के लिए, इसको सेव करने के लिए, वो केमिकल हमारी बॉडी को नुकसान देते हैं। क्या ख्याल है? सब कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? पैकिंग का दूध मत पियो। आप कहो ये मुफ्ती साहब क्या बातें लेके बैठ गए? भाई ये मैं शरीयत ही को एक्सप्लेन कर रहा हूं अपनी मिसालों के जरिए। लेकिन क्या इसकी वजह से उन कंपनियों के कारोबार को कोई हराम कहता है? बोलो नहीं, कोई भी हराम नहीं कहता। पैकिंग का दूध बेचना जायज, पैकिंग की क्रीम बेचना। एक मलाई वो होती है जो हम सुबह सुबह दूध से निकाल के खाते हैं, कभी चोरी भी करते हैं, घर से चोरी हो रही है, कभी बता के भी ले लेते हैं मलाई। ये एक मलाई है। एक मलाई है डब्बा पैक आ रही है,
सेहत के लिए कौन सी अच्छी है, डब्बा पैक या चोरी वाली? जो मैं चोरी करता हूं वो वाली ज्यादा अच्छी है। ये जो डब्बा पैक बलाई है, इसको तो पता नहीं बलाई है भी कि नहीं है, क्या क्या निकाला जा रहा है। होगी कोई अच्छी चीज ही होगी, लेकिन मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों से सुना है जो सही रिसर्च करके उन्होंने कहा है पैकिंग की तमाम चीजें पहली फुर्सत में छोड़ देनी, दूध खुला इस्तेमाल करो। इसके खिलाफ, इस दूध के खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा कंपनियों ने किया है। जरासीम वाला दूध है, बैक्टीरिया होते हैं, डब्बे का दूध पियो। डब्बे के दूध को बैक्टीरिया लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं है। अब जरासीम भी वहीं आते हैं जहां उन्हें कुछ नजर आता है। इस डब्बे को, दूध को खोल के रख दो, खराब ही नहीं होता। तभी मैं लोगों से कहता हूं जिस दूध को जरासीम बैक्टीरिया लिफ्ट नहीं करा रहा, उस दूध को आप डबल कीमत में खरीद के पी रहे हो। नहीं आ रही समझ में? ओ भाई, बैक्टीरिया भी जहां प्रोटीन होगा सही नेचुरल फॉर्म में, वहां बैक्टीरिया क्यों नहीं आएगा? बल्कि आप तजर्बा करो, अपने घर में दूध की, खुले दूध हो ना, उसमें पैकिंग का दूध डाल दो, केमिकल नहीं डालो जो केमिकल पैकिंग के दूध में है, बल्कि दूध डाल दो, तो भी आपका ये दूध खराब नहीं होगा। तो दूध जो खराब नहीं हो रहा, ये केमिकल है एक, जिसकी वजह से दूध में वो केमिकल मिलाया जाता है, जिसकी वजह से दूध खराब नहीं होता। पी लो आप, मैं मना नहीं कर रहा, हराम नहीं करार दे रहा, लेकिन भाई जब तक खुला दूध मिल रहा है उसमें गवाला क्या मिला देगा? पानी मिला देगा ना ज्यादा से ज्यादा। तो क्या हो गया, पानी मिला दिया, शुक्र करो पानी मिल गया तुम्हें। इस बहाने जायज नहीं है पानी मिलाना, उसमें एक मिसाल दे रहा हूं। इसलिए ऑर्गेनिक चीजों पे रहो। मेरा टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा खिसक रहा हूं मैं टॉपिक से। पहले जमाने में 99 साल लोग जिंदा रहा करते थे, 100 साल, 110 साल के बुजुर्ग तो हमारे महल्ले के नमाजी थे। वो भी इंतकाल बीमारी से नहीं हुआ, गिर के कूले की हड्डी टूटी उससे इंतकाल हुआ है, वरना उनका प्रोग्राम दुनिया से जाने का बोलो नहीं था। क्या वो डब्बे की चीजें इस्तेमाल करके 110 साल तक पहुंचे हैं? यही जरासीम वाला खुला दूध पिया उन्होंने। कंपनियों के अपने फायदे होते हैं, जो उन्होंने हाइप क्रिएट की होती है। कभी कॉफी के फजाइल, कभी चाय के फजाइल, एक जमाने में सिगरेट के फजाइल चला करते थे। पुराने अखबार उठा के देखो, थ्रॉट इन्फेक्शन सिगरेट खत्म करती है, पता नहीं क्या क्या। वो तो डॉक्टरों को अकल आई, उन्होंने मुहिम चलाया, क्या लगा दिया लोगों को किस चीज पे। तो इसलिए लाइफ स्टाइल भी देसी और खुराक भी देसी। समझते हो कि नहीं समझते? कुकिंग ऑयल है आपके सामने, एक है देसी घी। तो देसी घी में इतने ड्रामे शुरू हो गए। अभी क्या मैं टॉपिक से हट रहा हूं यार, अब थोड़ा सा सेहत की बात करने दो, आपके फायदे की बात है। देसी घी भी अजीब अजीब, लोग कहते हैं डब्बा खोला एकदम खुशबू के भगो के, देसी घी। ओ भाई, एसेंस डाला है उसमें खुशबू के लिए, अलग से केमिकल डाला है। अपने बाप दादों से पूछो, इतना तो चरने वाली गाय के घी में खुशबू नहीं आती थी। हर चीज में 2 नंबरी यार, खुदा का खौफ नहीं है। खोलेंगे ना दरअसल, लगाएंगे ऐसी खुशबू है, अबे क्या कर रहा है? अगर तुमने कुछ डाला है इसके अंदर खुशबू के लिए तो लिख दो ना डब्बे पे, झूठ क्यों बोल रहे हो? देसी घी वही है, भैंस से दूध निकाला, मक्खन निकाला, गरम करके घी बनाया, ये है देसी घी। अच्छा, दूध भी बड़े ड्रामे हैं दूधों में। 2 दिन ना, मैं पता है अभी पिछले 2 दिन बीमारी की हालत में भी 2 दिन फिरता रहा हूं देसी घी की तलाश में। आप कहो देसी घी 2 दिन तक मुफ्ती साहब को नहीं मिला, खालिस घी वाकई नहीं मिला। हो सकता है अब दुकान वालों के फोन आए, मुफ्ती साहब हमारे पास है देसी घी। और भाई देसी घी की जो मेरी नजर में डेफिनेशन है वो अलग है, आपकी नजर में बोलो अलग है। आप जिसको देसी घी कह रहे हो, हम उसको देसी घी है, देसी नहीं है वो। जल्दी से टॉपिक करके ना फिर बात हो गई है। तो पहली बात ये कि आप गाय को खिला क्या रहे हो? गाय की जो नेचुरल गिजा है वो तो घास है, हरा है। आप वंडे शंडे और पता नहीं क्या क्या उसके नाम रखे हुए हैं। पहली बात, खालिस ऑस्ट्रेलियन गाय जो है उसका दूध गाय का दूध नहीं है गाय का दूध ही है, वो दूध नहीं है जो हमारी देसी गाय का दूध है। दोनों में बहुत फर्क है। समझते हो कि नहीं समझते? गाय में कुछ मिनरल्स होते हैं जिसकी वजह से उसके दूध का रंग पीला होता है, ऑस्ट्रेलियन गाय के दूध का रंग व्हाइट। इन कमबख्तों ने क्रॉसिंग कर करके, क्रॉस ब्रीडिंग कर करके गायों की नस्लों की बेड़ा गर्क कर दिया है। तो दूध ज्यादा होगा उसका, क्रीम भी ज्यादा होगी या पतला होगा जो भी होगा, लेकिन दूध ज्यादा होगा, क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं होगी। क्वालिटी हमारी देसी गाय की अच्छी होती है। बहुत मादरत चाहता हूं, मैं आज टॉपिक से हट गया, लेकिन इसको कंप्लीट करके फिर हम आगे चलते हैं। देखो हदीस में गाय के दूध की फजीलत है, इसका मतलब ये हमारे मजहब का भी किसी हद तक टॉपिक है। लेकिन कौन सी गाय की? नबी ने फरमाया तरिम फिल अर्ज, जो जमीन में चरती है। ऑस्ट्रेलियन गाय का दूध बेकार, बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है। मैंने गाय पाली थी ना, एक साहब ने कहा मुफ्ती साहब मैं भी आपकी गाय का दूध ले जाया करता था, इतना अच्छा घी, पीला येलो कलर का, फिर पता नहीं आपकी गाय का दूध का घी भी व्हाइट हो गया
اور گائے کا دودھ بھی کیا ہو گیا, وائٹ ہو گیا. میں نے کہا مجھے پتا ہے ہو گیا تھا. وجہ اس کی ایک ڈاکٹر صاحب کے مشورے پر میں نے اس کو ونڈے پنڈے کھلانا شروع کر دیے تھے. وہ ڈاکٹر نے تو میری خیر خواہی میں مشورہ دیا کہ دودھ کی کوانٹٹی بڑھ جائے. کوانٹٹی بڑھے گی, کوالٹی کیا ہو جائے گی, خراب. تو دیسی گھی کا مطلب وہ ہوتا ہے جو ونس اپون اے ٹائم ہمارے باپ دادے کھایا کرتے تھے. ونس اپون اے ٹائم بولو ہمارے باپ دادے کھائے. نمبر 1 گائے بھی دیسی ہو. نمبر 2 کھاتی بھی کیا ہو, دیسی یعنی گھاس کھاتی. نمبر 3 اس گائے کو دھوپ بھی ملتی ہو, چلتی پھرتی بھی ہو. ان تمام شرطوں کے بعد جا کے جب دودھ نکلے گا اور پھر اس دودھ سے گھی نکلے گا is called دیسی گھی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس میں کوئی خوشبو کے لیے ایسنس نہ ڈالا ہو. خیر ہم کہاں نکل لیے. لیکن یہ والا گھی بہت کم مارکیٹ میں مل رہا ہے. ہو سکتا ہے کسی کے پاس ہو, میں کسی کا انکار نہیں کرتا. لیکن گھی کے نام پہ منجن بہت زیادہ بک رہا ہے ڈبوں میں. کیا خیال ہے, بک رہا ہے کہ نہیں بک رہا؟ اور کمپنیاں جو دودھ بیچ رہی ہیں اس پر تو ہم ایمان لے کر آئے ہیں کہ یہ دودھ ہے. باقی اس دودھ کا جو بیڑا غرق کیا جاتا ہے, گائے سے نکلنے کے بعد اس کو پکایا جاتا ہے, اتنی ہیٹ پہ اس کو گرم کیا جاتا ہے, پھر اس میں کچھ کیمیکل ملائے جاتے ہیں, جو بیڑا غرق ہونا تھا وہ. ہاں اس میں یہ ہے کہ کچھ کمپنیاں اچھی ہیں, ان کا دودھ کم نقصان دہ ہے, کچھ کا زیادہ نقصان دہ. ایک نقصان تو ڈاکٹروں سے ہم نے سنا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں وہ سب آپ کا ٹاپک نہیں ہے لیکن ڈاکٹروں کا تو ہے نا. ڈاکٹروں سے ہم نے سنا ہے کہ کینسر میں ان ڈبے اور پیکنگ کی چیزوں کا بہت بڑا دخل ہے. جو کینسر پھیل رہا ہے نا, جو پیکنگ کی چیزیں ہم کھا رہے ہیں نا, اس میں بہت بڑا دخل. میرے بھائی گوشت بھی اچھا پیکنگ کا نہیں ہے, گوشت بھی وہ اچھا ہے جاؤ ذبح کرو اور کھا جاؤ. جانور کاٹو اپنے مبارک ہاتھوں سے. یا قصائی کوئی ایسی جگہ ہیں ہم نے دیکھا ہے روزانہ جانور آتا ہے کٹتا ہے اور قصائی شام تک سارا گوشت بیچ کے فارغ ہو جاتا ہے. اچھا اس میں بھی ایک ڈرامہ ہے. بعض دفعہ قصائی وہ گائے لے کر آ رہا ہے جو سارا دن کچرا کھاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کا گوشت کھانے سے منع کیا جو گند بلا کھاتا ہو. اب میں آپ کو وہمی نہیں بنا رہا, آپ چپکے سے قصائی سے گوشت خرید کے لا کے کھا لیا کریں. حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن جب میرے سامنے یہ کہا کرو نا کہ یہ خالص گوشت ہے تو پھر بہت سوچ سمجھ کے کہا کرو. آپ جس کو خالص سمجھ رہے ہوتے ہو وہ ہمارے معیار پہ خالص بولو نہیں ہوگا. کچرا چننے والی جو جانور, کچرا کھانے والے جو جانور ہوتے ہیں نا, آپ نے دیکھا ہوگا کچرا کھا رہے ہیں, تھیلیاں بھی کھا رہے ہیں, گند بھی کھا رہے ہیں, سڑے ہوئے پھل بھی کھا رہے ہیں. ان جانوروں کے گوشت میں اس کے اثرات آتے ہیں. جانور وہی اچھا ہے, گائے کی خوراک گھاس پھوس ہے بھائی, اس کو گھاس کھانے دو خدا کے بندو, یا پھلوں کے چھلکے کھلا دو اس کو. اتنی کیا کیا کھلایا جا رہا ہے. ایسے ایسے جانور قربانی کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ آپ اپنے باریک سے لڑکے کو ڈال دو وہاں, بولا یار اس کو یہ تیار کر دے تو. بعض لڑکے کراچی کے اتنے باریک دبلے پتلے, میرا بھانجا ہے نا بہت باریک سا, میں ایک فارم ہاؤس گیا, وہ بیل تیار ہو رہے ہیں قربانی کے لیے موٹے, ان کو بیلوں کو دیسی گھی آلو ٹھوسا جا رہا ہے, ان کو ٹھوسا جا رہا ہے. وہ نہیں کھا رہا, کہہ رہے نہیں کھا, تیرا باپ بھی کھائے گا کیونکہ اس نے بیچنا ہے اس کو موٹا کر کے. بتاؤ اس کا گوشت کسی کام کا رہے گا؟ کسی کام کا گوشت نہیں. کھڑے کھڑے کھلایا جاؤ کھلایا جا کھلایا جا. تو میں اپنے بھانجے کو لے گیا, میں نے کہا یار اس کو بھی پال دے یار, تو کتنے پیسے لے گا؟ 1 سال کے لیے تمہارے حوالے کر رہا ہوں, پیسہ بتا خالی تو. اس کو ایسا بنا دے. بن جاتے ہیں بندے بھی بن جاتے ہیں, وہ بنا دے گا یہی چیزیں کھلا کھلا کے ٹھوس ٹھوس کے گول, لیکن نہ چلنے کے قابل, بولو دماغ بالکل غبی. تو وہ جانور ہوتا ہے جو چلے پھرے چرے, وہ اتنی جلدی بڑا نہیں ہوتا. خیر تو میں اس لیے یہ کہہ رہا تھا کہ اس زمانے میں اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے نا ہم خالص مال بیچتے ہیں, تو آپ اس کو بولا کرو کہ جھوٹ بولنے پر میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں. بہت خوشی ہوئی آپ نے جھوٹ بول. پوری بات بتاتا کوئی نہیں ہے, یہ اللہ کا شکر ہے مجھے بتا دیتے ہیں تھوڑا سا لوگوں کے دل میں, جن لوگوں کے دل میں محبت ہے وہ بتا دیتے ہیں, اچھے لوگ ہیں. میں 1-2 جاننے والوں کے پاس گیا, میں نے کہا دیسی گھی خالص ہے, انہوں نے کہا خالص ہے لیکن ونڈا کھلا رہے ہیں گائے کو. تو اس لیول کا نہیں ہے مفتی صاحب جس لیول کا آپ سمجھ رہے ہو. اچھے لوگ ہیں الحمدللہ. مجھے خوشی ہوئی کہ چلو یار جو جتنی بات ہے اتنی بتا دی. تو خیر دیسی گھی کھایا کرو, خدا کی قسم بہت خاندانی چیز, بہت خاندان. تو بچوں کو کھلایا کرو, ایسے ٹماٹر ہو جائیں گے لال ٹماٹر. خیر تو میں جو اصل بات کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا کہ کمپنیاں پیکنگ کی چیزیں بیچ رہی ہیں, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس میں صحت کو نقصان ہے, لیکن کوئی مفتی ان چیزوں کو حرام کہہ سکتا ہے؟ بولو حرام کوئی نہیں کہے گا. ہمارے جو مؤذن صاحب قاری رشید, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, 40 سال سے زیادہ اس مسجد کی انہوں نے خدمت کی. تو میں جب اس مسجد میں تقریباً 15-16 سال پہلے آیا
تو یہاں میں نے سوچا کہ میں یہاں بیانات کا سلسلہ شروع کروں، درس حدیث دوں، واعظ کروں. ہوتا ہے نا، انسان سوچتا ہے کہ بھئی انتظامیہ سے مشورہ بھی ہوا کہ ہفتے میں کتنے دن درس ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا. تو یہاں ہمارے قاری صاحب تھے، جو قاری رشید صاحب جن کا انتقال ہو گیا، یہ مؤذن تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے آنے کے بعد مجھے ایک خواب آیا ہے. جب آپ یہاں آئے ہیں تو مجھے ایک خواب آیا. میں نے کہا جی کیا خواب آیا؟ اول تو مجھے کوئی کہہ دینا مجھے خواب آیا ہے تو میں کہتا ہوں وہ بھی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، نہیں پتہ نہیں کیا سنا رہا ہوگا بیٹھ کے، لیکن بس میرا بھی موڈ اچھا ہوگا تو میں نے کہہ دیا ہاں جی بتائیں. کہنے لگے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اور آپ، یعنی وہ اور میں، کہیں جنگل میں جا رہے ہیں، کہیں سفر پہ. آگے دیکھا بڑے بڑے جنگلی جانور کھڑے ہیں، اشدہے اور ڈائناسور جیسے، نہیں خطرناک، شیر، چیتے. انہوں نے ہمارا راستہ روکا ہوا ہے، ہمیں آگے جانے نہیں دے رہے. کہہ رہے ہیں میں اور آپ کھڑے ہو گئے کہ اب کیا کریں، تو راستہ ہی بند ہے، اتنے بڑے بڑے اشدہے منہ پھاڑ کے کھڑے ہوئے. تو کہتے ہیں آپ کے ہاتھ میں قرآن تھا، تو کہیں غیب سے آواز آئی یا کہیں پتہ نہیں کوئی الہام ہوا، کیا ہوا کہ بھئی ان کو قرآن سناؤ، ان کو قرآن کا درس دو. تو کہنے لگے آپ نے قرآن اٹھا کے درس دینا شروع کیا اور وہ سارے جانور آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے ہٹتے چلے گئے. تو میں نے ان سے کہا اس خواب کی تعبیر بہت واضح ہے. دین کی دعوت ایک حق کا راستہ ہے نا، اس میں جو رکاوٹ ڈالنے والے جتنے فتنے ہیں، فرقہ پرستوں کے فتنے ہو گئے، ملحدین کے فتنے ہو گئے، بہت سارے فتنوں کی قسمیں ہیں نا. جیسے جنگلی درندوں کی قسمیں بہت زیادہ ہیں جو آپ کو سیدھے راستے پہ چلنے نہیں دے، جو جنگل میں چلنے نہیں دیتے آپ کو. تو ایسے ہی فتنہ پرستوں کی قسمیں بھی بہت زیادہ ہیں. کچھ فرقواریت کی آگ میں جھلسائیں گے آپ کو، کچھ اسلام سے بدگمان کریں گے، کچھ اسلاف سے بدگمان کریں گے. تو اس خواب میں نے کہا اشارہ ہے کہ سب کا ایک ہی حل ہے کہ ان کو کس پہ لگا دو، قرآن پہ. تو اس سے آہستہ آہستہ یہ سارے خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس لیے میں نے درس قرآن کو کوشش کی ہے زیادہ فوکس کروں میں. پھر قرآن میں بھی آج کل مسئلہ یہ ہے کہ جو قرآن جس کے دماغ میں کچھ ہوتا ہے نا وہ اس کے حساب سے قرآن سناتا ہے. میں اپنی مثال دے دوں، اگر میں نے دماغ میں 4 شادیاں مسلط کی ہوئی ہیں تو میں ہر آیت سے 4 شادیاں کشیدتا رہوں گا. ٹھیک ہے نا، یہ ہوتا ہے بعض خطیبوں کے ساتھ، ہر چیز ادھر ہی اٹھا کے فٹ کریں گے. میں نہیں کرتا ایسا، لیکن ہو سکتا ہے یہ نفسیات بن جاتی ہے انسان کی. بعض لوگ جو جہاد کے قائل ہیں، ہونا چاہیے انسان کو، وہ ہر آیت سے جہاد جس کا جہاد سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے اس سے بھی کیا نکالا جا رہا ہے. وہ پورے قرآن میں الحمد سے لے کے والناس تک ان کا قرآن گھومتا ہے جہاد کے گرد. یہ بھی غلو ہے بھائی، جتنا جو چیز ہے اس کو اتنا بیان کیا جائے، جس کو جتنا رکھا گیا ہے نا. کوئی اس کو پورا تبلیغ پر، کوئی پورا سیاست پر، کوئی خلافت پر. اب تو سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پہ فتویٰ لگانے میں بھی قرآن کا سہارا. آپ کا آدمی جب وہ غلطی کرے اس پہ قرآن کی آیتیں فٹ نہیں کرتے، جیسے ہی مخالف پارٹی نے وہ غلطی کی قرآن پڑھ کے سنانا. فرقہ پرست بھی یہ کام کرتے ہیں. آپ کی مخالف رائے پہ کوئی عالم چلا گیا تو فوراً یہودیوں کے علماء والی جو آیتیں ہیں وہ اپنے مخالفین علماء پہ فٹ کرنا شروع کر دی کہ یہود و نصارہ کے مولوی یہی کرتے تھے، آج یہ مولوی بھی. تو ہر آدمی کوشش کرتا ہے اپنی جو ایک جس کو کہتے ہیں نا فرسٹریشن، جو ایک ٹھڑک ہوتی ہے، وہ ٹھڑک کس طریقے سے پوری کر رہا ہوتا ہے. لیبل کس کا لگ رہا ہوتا ہے؟ قرآن کا. تو میں نے یہ ارادہ کیا تھا. اچھا، ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک اچھی بات یہ لگی کہ ان کے درس میں یہ عنصر کم نظر آیا. میں یہ نہیں دعویٰ کرتا کہ بالکل بھی نہیں تھا، ان کے بھی اپنے کچھ نظریات تھے جو وہ درس میں لاتے رہتے تھے، لیکن اتنی بات ہے کہ انہوں نے قرآن کے وہ مضامین جو قرآن نے بہت اہتمام سے بیان کیے، ان مضامین کو انہوں نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے. تو بہرحال میں نے یہ اور بھی علماء ہیں، لیکن ہمارے علماء کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ میڈیا پہ نہیں ہیں. ان کے درس اپنی مسجدوں کے اندر محدود ہیں. حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ تعالی گجرانوالہ کے بہت بڑے عالم نہیں، علامے تھے. وہ اتنے بڑے عالم کہ آپ ان کی کتابیں پڑھو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کیسا علم اللہ نے اور تحقیق کیسی دی تھی ان کو.
جب میں نے ان کی کتابیں پڑھی نا تو میں نے کہا بھائی یہ ایک صفحہ لکھنے میں کم سے کم 1.5 سے 2 مہینہ لگا ہوگا، جو ریسرچ ان کی ایک پیج پر ہوتی ہے، جبکہ مکتبہ شاملہ بھی نہیں تھا، گوگل بھی نہیں تھی۔ ان کے بارے میں تھا کہ جب وہ تحقیق کرتے نا ان کو پتہ چلتا کہ یہ حوالہ مجھے ملے گا ترکی کے فلاں کتب خانے میں فلاں کتاب میں ہے، یہ یہاں سے کسی کو بھیجا، چل بھائی ترکی جا، فلاں کتاب نکال تلاش کر، اس کے فلاں صفحے میں دیکھ کے مجھے بتا کہ ہے یا نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ تو ایسے ان کی تحقیقی کتابیں ہیں، لیکن ہماری عوام ان کو جانتی بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ بھائی وہ میڈیا کا استعمال ہی نہیں تھا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور آج کل جتنے لوگ فائدہ اٹھا کے نا اپنی تحقیق لا رہے ہوتے ہیں، اصل میں ان لوگوں کی تحقیقات ہوتی ہیں، نسبت کس کی طرف کر دیتے ہیں؟ میری تحقیق، حالانکہ اپنی نہیں ہوتی کسی کی ہے، چوری کر کے اپنے کھاتے میں ڈال دی۔ محنتیں ان لوگوں نے کی ہیں جو دنیا کے سامنے ہیں ہی نہیں۔ تو میں نے یہ ان کا میں درس کر رہا تھا، ان کا بھی بڑا زبردست درس ہوا کرتا تھا، میرا خیال ہے 30-35 بار انہوں نے پورے قرآن کا درس ختم کروایا، مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے، 20 بار یا 30 بار اس طرح پورے قرآن الحمد سے لے کے والناس تک انہوں نے درس قرآن دیا ہے۔ تو میں نے ارادہ کیا کہ ہم فوکس کس کو کریں گے؟ درس قرآن کو، اور اس درس میں میں جو اللہ نے جو چیز بار بار کہی ہے میں بھی وہ چیز بار بار بیان کروں گا۔ اس میں جو مضامین قرآن ہائی لائٹ کرتا ہے نا، جس انداز سے اس کو اسی طرح سے ڈیفائن، تو انداز اس انسان اس کو اپنے اسٹائل میں کرتا ہے، مثالیں تو اپنی دے گے نا، لیکن اس سے ہٹنا نہیں ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اسی سلسلے میں میرا جو چینل ہے نا مفتی طارق مسعود اسپیچز، اس پہ تفسیر کے لیکچرز ہیں، 8 لیکچر ہیں عربی گرامر کے، اتنی عربی اس میں سکھائی گئی ہے کہ آپ کو قرآن کی زبان میں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے۔ پھر انہی لیکچرز کو سامنے رکھتے ہوئے باقی درس ریکارڈ کروائے ہیں، انہی لیکچرز میں جو آپ کو گرامر آئے گی اس کی پریکٹس کروائی گئی ہے۔ تو تفسیر لیکچر نمبر 1، تفسیر لیکچر نمبر 2، تفسیر لیکچر نمبر 3، ابھی پتہ نہیں کتنے لیکچر ہو چکے ہیں، میرا خیال ہے 200 کتنے ہو گئے، تو بہت ہو گئے ہیں، تو وہ تو مجھے بھی پتا ہے بہت ہو گئے ہیں، تو کتنے، اچھا میرا خیال ہے 200 تک ہو چکے ہیں۔ تو آپ حضرات ایک کام کریں، وہ لیکچر بھی کیا ہیں، اس میں بھی میں نے ٹو دا پوائنٹ قرآن بیان کیا ہے، دائیں بائیں بالکل بھی نہیں گیا، ٹو دا پوائنٹ، بس قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ باقی دیکھیں قرآن تو ایک سمندر ہے نا، اس میں غوطے لگاؤ تو وہ تو مضامین نکلتے چلے جائیں گے، ایک ایک آیت پہ 6-6 گھنٹے بھی تقریریں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو بس قرآن سمجھ میں آ جائے کہ اللہ ہم سے کیا رہا ہے، باقی اس میں علمی نکات کے تو ایک پورا سمندر ہے۔ تو وہ لیکچر آپ لوگ سنیں، ابھی رمضان ہو رہا ہے ختم، اور آپ نے ہو جانا ہے مارکیٹ سے شارٹ، سمجھتے ہو؟ تو قرآن سیکھو نا، کچھ آگے بڑھو نا۔ یہ درس جو میرے ہوتے ہیں اس میں تو قرآن بھی چل رہا ہے، اور پھر موجودہ حالات کے لحاظ سے ہم دائیں بائیں بھی چلے جاتے ہیں، اس میں ٹو دا پوائنٹ قرآن ہے۔ ان لیکچرز کو آپ سنیں، میرا چینل مفتی طارق مسعود اسپیچز پہ وہ لیکچرز اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ رمضان میں ابھی ناغہ چل رہا تھا کیونکہ میرے مصروفیت اتنی ہو گئی تھی، ارادہ تو میں نے کیا تھا لیکن نہیں ہو پایا۔ پھر یوٹیوب کی بھی کوئی پالیسی ہوتی ہے، آپ ایک وقت میں اتنا مال ڈال نہیں سکتے یوٹیوب پہ، ٹھیک ہے نا، وہ نوٹیفیکیشن نہیں بھیجتا۔ تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا، سمجھتے ہو؟ اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا نہ بھولیے، وہ ہم نے یوٹیوب سے جب بھی کسی چینل پہ جاؤ نا آتا ہے بیل آئیکن پہ کلک کرنا، ابے بھائی تو بول آگے، کوئی چیز ویڈیو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، پہلے وہ اپنی قومی ترانے سنانا شروع کر دیتا ہے، تو آدمی غصہ آتا ہے، بات کر ہمارا ہیڈک ہے، بیل آئیکن پہ کلک کر، یہ آٹو پہ آیا ہوا ہوں میں وہاں سن کے نا، تو بیل آئیکن پہ کلک کریں نہ کریں سبسکرائب کر لیں، اس سے کسی دن غیرت جاگ جائے گی آپ کی، جب بار بار نوٹیفیکیشن آئے گا تفسیر کے لیکچر کا، بھائی لیکچر شروع ہونے والا ہے، تو شاید کسی دن آپ کی غیرت جاگ جائے کہ آج سن لو یار۔ اور وہ سنجیدہ لوگوں کے لیے، دیکھو اڑا اوڑی والے دنیا میں بہت ہیں، جذباتی لوگ دنیا میں بہت ہیں، آپ کو ایسے لوگ ملیں گے ہو ہاں روئے دھوئے نماز میں ایسے تہجد میں لگے ہوئے، اگلے دن مارکیٹ سے شارٹ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل محبوب تھا جو نبی فرماتا، حضرت عائشہ فرماتی تھی تھوڑا ہو لیکن پابندی کے ساتھ،
تو وہ ہفتے میں صرف 3 دن اپلوڈ ہوتا ہے, پیر, منگل اور بدھ کو. اس درس کی خاصیت یہ ہے کہ بالکل سہل انداز میں, عوامی اسٹائل میں ہے, وہ گاڑھا اور پیچیدہ نہیں ہے. میری عادت ہوتی ہے میں وہ کام نہ کروں جو دوسرے پہلے کر چکے ہیں, وہ کام کرو جو دوسرے نہیں کر رہے. ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے نا, ایک آدمی ایک کام کر رہا ہے, آپ نے ٹانگ اڑا کے, جب ایک محلے میں مسجد بنی ہوئی ہے اسی کے ساتھ آپ دوسری مسجد کیوں بنا رہے ہو بھائی؟ یہ غلط ہوتا ہے نا, وہاں بناؤ جہاں نہیں ہے مسجد. تو میری عادت یہ ہوتی ہے کہ جو کام پہلے آلریڈی ہو چکا ہے میں وہ نہ کروں. تو جب میں نے یہ تفسیر کے لیکچر ریکارڈ کرنے کا ارادہ کیا, مجھے پتا تھا اس میں بہت ٹائم لگے گا, لیکن ہم نے کہا اب تک یوٹیوب پہ اس طرز کے تفسیر قرآن کے لیکچر موجود نہیں ہیں. اگر کوئی پورا قرآن سن کے سمجھنا چاہتا ہے اور تھوڑا چاہتا ہے کہ مجھے عربی بھی آ جائے, تو میری ابھی تک میری تحقیق سے پتا چلا ہے کہ ایسے لیکچرز ابھی تک موجود نہیں ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد کے ہیں لیکن وہ اس طرز کے نہیں ہیں, وہ الگ انداز کے, اس کی اپنی افادیت ہے. تو الحمد سے لے کے والناس تک کوئی اگر قرآن سمجھنا چاہے گا, میں انشاءاللہ امید سے کہتا ہوں کہ اگر وہ اس طرز پہ سنے گا نا تو آہستہ آہستہ عربی سے اس کو اتنی مہارت ہو جائے گی کہ خود بخود آگے قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. تو وہ لیکچر سنا کریں, تمیز سے 40 منٹ کا ہوتا ہے, روزانہ ایک ٹائم متعین کر لیں یار, ہینڈ فری لگا کے ہم نے بیٹھ جانا ہے, اور کوشش کریں قرآن سامنے رکھ کے پڑھیں. سمجھتے ہو, ایک پین بھی رکھ لیں, اس پہ چھوٹے چھوٹے نوٹس بھی لکھتے رہیں, اور قرآن 15 لائنوں والا ہو یا 17 لائنوں والی, جو قرآن ہو وہ پھر ہمیشہ وہی رہے. یہ بھی ایک اصول یاد رکھ لیں, زندگی بھر قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں ایک جیسا قرآن. اس کا بڑے فائدے ہیں, کیا ہیں یہ بات لمبی ہو جائے گی. یعنی آپ اپنے لیے گھر میں جس قرآن پہ تلاوت کریں نا, قرآن آتے ہیں زیادہ تر 15 لائنوں والے یا 16 لائنوں والے, 17 کا تو میں نے ویسے ہی کہہ دیا, 16 والے. اب ایسا نہ کوئی 17 والا تلاش